por invitación de la directora. Por lo tanto, después de esos 2 minutos, el que quiera seguir conversando sobre Cuba y conocer más y mejor, pues estamos a su disposición también. Le decía a la directora que podemos organizar también visitas a la embajada y allí conversar, y les aseguro que no le voy a dar 2 minutos, le voy a dar mucho más tiempo. Y en lo que les decía esto ya se fue 1 minuto. Entonces, lo que le quiero decir es que en Cuba la educación es un derecho del pueblo que también estamos compartiendo con los estudiantes extranjeros que van a Cuba a estudiar. En Cuba la educación en sentido general es gratuita, universal y, aunque suene un poco inmodesto de mi parte, de alta calidad. Ya se fueron los 2 minutos. Estudiar en un... Le dio 4 minutos. Ah, 4. No contar de traducción. Ah, ya. Entonces, estudiar siempre en un país extranjero es un reto, es un gran reto. Pero es un reto que un joven como ustedes, talentosos, inteligentes, pueden asumir perfectamente, sobre todo si lo asumen con entusiasmo, con esa fuerza que tiene la juventud para salir adelante. Porque de lo que se trata es de visitar, vivir y estudiar y compartir con los cubanos un país que tiene, a pesar de que tenemos cosas en común como pueblos, tenemos por supuesto algunos aspectos que nos diferencian, ¿no? Me estoy refiriendo al clima, me estoy refiriendo a la posición geográfica, me estoy refiriendo a la cultura, al idioma. Me refiero a la manera de ser, a la manera de pensar. Me refiero a la manera inclusive de relacionarse entre estudiantes, entre las personas. Entonces, como ya estoy cerca de mis 4 minutos, yo lo único que puedo decir, aunque venga de muy de cerca, es que Cuba realmente considero que es un país maravilloso. Sobre todo por eso, ¿no? Por su riqueza, no solamente cultural, sino también espiritual, por su pueblo. Ahora, también sería un reto estudiar en Cuba porque también hay que decirlo, fíjense, para ser honesto, hay que decirlo que Cuba, estudiar en Cuba también tiene sus dificultades, sus retos. Porque Cuba lamentablemente ya por más de 60 años
está sometida a un cruel bloqueo económico por parte de los Estados Unidos de América. Тийм тэгээ Куба улс бол тийм ээ дэлхийн хамгийн хүчрэх гүрэн болсон Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн хоригд бид ингээд нэгэн жарны турш амьдарч байгаа орн. Que lamentablemente se ha recrudecido en los últimos días, ¿no? Тэгээ харамсалтай сүүлийн үед бол энэ бодлого их чангарч байгаа. Pero las becas que nosotros ofrecemos a estudiantes extranjeros y particularmente a estudiantes mongoles, las ofrecemos de corazón. Тэгээ бидний энэ одоо Монгол оюутнууд өгч байгаа энэ сургалтын одоо байр маань тийм ээ бидний жинхэнэ одоо сэтгэлээсээ та нарт өгдөг ийм боломж юм шүү. Porque la ofrecemos convencidos de que la única manera de crecer como ser humano, de ayudarse mutuamente, es precisamente a través de la solidaridad, de la amistad, globalizando la amistad, la solidaridad, el amor, el internacionalismo entre los pueblos. Тэгээ энэ даяарчлалын энэ ертөнцид тийм ээ бидний одоо хамгийн их хүсч тийм ээ хийж байгаа юм бол яхахгүй одоо бид нэр эв санааны нэгдэлтэй байж тийм ээ бие биендээ одоо улс орнууд харилцан тусалцаж хамтарч ээж тийм ээ энэ төр наснаач бодлогыг бидэнд өргөлжүүлж ээж тийм ээ энэ дэлхийд одоо инхийг бүтээнэ. Me hubiera gustado tener mucho más tiempo, pero espero que la directora me lo conceda en otro momento. Тэгээ дараа өөр тохиолдолд одоо манай захирал биднэрт бас Lo que sí les puedo decir es que боломж олох баха. Lo que sí les puedo decir, además el que estudie en Cuba tendría la posibilidad de conocer la casa, las calles por las que transitó, vivió, caminó José Martí, su casa natal, una historia muy rica, muy enriquecedora también de un país que realmente ha luchado enormemente por siglos para obtener su libertad, su independencia, su soberanía. За тэгээ манай Кубад очиж суралцах оюутнууд бол тийм ээ Хосе Мартин амьсгалж амьдарч байсан гудамжаар явна тийм ээ түүх дурсал газруудын нүдэнд биднэрт бол бас их баялаг түүхүүд байгаа тийм ээ тэрнийг бол та нар бас мэдээд танилцах тийм завшаан бол бүгдэнд нь одоо очиж байгаа оюутнууд тохиолдно. La idea de la beca en Cuba es para aquellos estudiantes que por supuesto estén interesados en estudiar medicina, en este caso la directora nos ha pedido también en educación especial. Es decir, si tú, en el sentido de ustedes, si tú te consideras una persona valiente, que desea realmente superarse, que desea crecer, no solamente profesionalmente, sino éticamente, si tú eres de esas personas, si tú quieres aprender y conocer otro mundo, y si tú quieres por encima de todas las cosas servir a tu pueblo, entonces eres un candidato perfecto para una beca en Cuba. За энэ сууж байгаа та нарын хинэн ч байсан тийм ээ одоо чи гээд нөгөө манайх нэгээд шиг хинэн ч байсан тийм ээ одоо үнэхээр их орныхоо төлөө бүтээн байгуулах үйлдэлд оролцъё гэсэн чин сэтгэл байгаа бол тийм ээ Куб та нар очихт бол тийм ээ одоо бүх тийм одоо сорилтуудыг давах тийм чин ирмэлзэлтэй тийм ээ сурч явах төвчээртэй чин ирмэлзэлтэй өөрийгөө одоо өсгөх хой хүндээ өсгөх тийм их хүчтэй сэтгэлийн тэнхээтэй байж сурч төгсөж ирнэ шүү. Entonces, yo voy a cederle la palabra. Creo que en el programa está previsto que hablen las jóvenes que nos acompañan hoy, que son unas graduadas aquí de esta escuela y graduadas en Cuba, creo que todas de medicina, ¿no? Nadie mejor que ellas podrán trasladarle sus experiencias y sus vivencias y qué son hoy en día. Y ojalá muchos de ustedes puedan, de aquí a 4 o 5 años, ¿no? Poder estar sentados aquí también, ya graduados, con un orgullo tremendo de ser doctores o de ser especialistas en educación. Y eso lo van a llevar para toda la vida en el corazón. Тэгээ би одоо ингээд энэ байгаа танаа төгсөгчдөөс тийм ээ одоо сэтгэл тийм ээ надаас илүүгээр одоо Кубад амьдэрсэн өөрийнхөө туршлагуудаас бол та нартай солилцох бах. Ингээд би микрофоноор шилжүүлье. Баярлалаа. За энэ Куб Монголын харилцааны 65 жилийн гүйцэтгэж өрсөнд маш
маш их баярлалаа гэж нэгдүгээр хэлмээр байна. За тэгээд яг Кубад уухад бол ямар амар хүчим халуун юм бэ гэсэн мэдрэмж шивдэг. Бүр ингээл анхны бодлоо буугаад ерөөсөө ингээл маш халуун байсан. Ваа гэж бүр яг байсан. За тэгээд орой болж исэн. За тэгээд буусныг анхны сэтгэл бас тийм. За тэгээд биднээс нөгөө нэг хэлний хэлдэг дээрээ ингээд тасаж хүмүүс нь аваад хүүхдүүдэд цуглуулад аваа явдаг. Тэгээд яг очих газар очижсэн. Ер нь нэг тийм халуун яг л гоё л орон байсан л та. Гэтэ ингээд яг тийм амар хөвчлөлтэй ч юм шиг биш. Гэтэ ер нь бол айгүй юу хийндээ нэг тэгэл нэг юм мэдрэмжтэй л байсан шүү дээ. Яг амар гой халуун орон байл гэж амар халуун байл гэж өөрөө маск юм. За эхний жил бол бидний хэлдэг. Тэгээ ер нь бол би бол яг нөгөө гаван яг кубын нийслэл сураагүй. Гэхдээ Сегоре Авилагийг их сургуульд сурсан. Гэхдээ их сургуулийн хэлний хэлтгийг морон гэдэг нөгөө Сегорэхаа нэг одоо сургуульд очиж сурч байсан. Ер нь бол хүүхд хүмүүс бол айгүй найрсаг одоо тийм айгүй гоё тийм одоо юу хин айгүй тийм нээлттэй гоё хүлээж авдаг. Ер нь бол бид нар бол амар эхлээд өөрсдөө их жоохон ингээд санаа зовсон байдалтай байдаг. Тэгээ явандаа айгүй гоё тийм хүмүүсийн яг зүрэг сэтгэл гоё хүлээж авч одоо талархаж яг ингээд гоё харилцаж сурдаг. Тэгээ ер нь бол айгүй гоё юм л да. Дэрдватар багш Янжитан багш гэдэг нь яг нэг үеийг төгсөжсэн 2018-12 дугаар гээд төгсөжсэн. Яг тэр үеийн маань бас бахархал хамгийн шийдвэр одоо сурагчдад Кубын тэтгэврийг одоо аваад төгсөөд амжилттай одоо төгсөөд их ондоо ирсэн бүрэн жаргал маань бас байгаа шүү. Баярлалаа аштай. За бүгд засгийн газрын тэтгэврийг юу багцдаг вэ? Америкийн газрын төлөвлөлт сургуулийн төлбөр багтдаг. Тэгээд бас дээрээс нь оюутны байр. Тэгээд хоол бас багтдаг. Өдрийн 2 хоног гэсэн. Тэгээд бас өглөөний хоног. Тэгээд сурах бичиг дэвтэр бал бас багтдаг байна. Тэгээ бас нэр стипend өгдөг сар болгон. Тэгээд курс ахиж тусан болохоор стипend нэмэгддэг. Тэгээд 1-ээс 3 дугаар курсын хүүхдүүдэд болохоор нэг 400 песо. Тэгээд дээшээ болохоор 500 600 гэдэг ахиж явдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо доллараар яг одоо доллар нэмэгдсэн болохоор одоо баг доллараар нэг 2-3 доллар л гэсэн үг. Тийм болоод тэтгэл Осныг хийж болохоор өөрсдөө дааж авдаг. Осны тэзээ өөрсдөө даахыг гэж манай хүмүүс за тэтгэл дэлгэр зүйлсэд багтдаг байна. За ихэд нэг зүйл бас анх нэг бүгд хис соёлын бэрхшээл тулгарч ирсэн. За анх хоохот тэгэхээр хис соёлын бэрхшээл тулгарч ирсэн. Яг гэвэл би бол ямар ч спайлын мэдлэггүй бол явж ирсэн. Сургуультаа болохоор зөвхөн орс хэл тэгээд англи хэлийг л үзчихсэн болохоор спайлны бол ямар ч мэдлэггүй байсан. Тэгээд яг буугаад нэг хүн болгон испанаар яг би баг ингээд юу гэдэг аав нь ойлгохгүй. Бүр амар хичээсэн бүр ингээд яах юм бол ийх юм бол гээд тэгээд ч жинхэнэ нэг төхөө зангаар ойлголцоо. За одоо ингэ явъя гэж. Яг тийм байсан чинь нэг бүх монголчууд зуны амралтаараа бүгдээрээ Монгол руу буцсан. Тэгээд ямар ч монгол хүн байхгүй. Тэгээд тухайн үед болохоор нэг хитэн А100 тэгээд бас өөр улсын хүмүүс тэр болохоор англиар ярьдаг. Тэгээд тэд нар өөрсдөө ирж яваад надад тусалж ирсэн. Одоо орчуулга хийгээд явсан байгаа. Таван биохимийн чиглэлээр хамгийн эргэлзтэй мэргэжлээр сурсан байна. Суралцах хугацаанд та ямар ур чадвар эзэмшсэн бэ? За юуны дөрөнд энд ирсэндээ үнэхээр их баяртай байна. Одоо төсөвгүй 12 дугаар ангина хүүхдүүд бас минь дүргээ. Кубын хамгийн хэцүү мэргэжил нь болохоор биохимч байдаг. Энэ мэргэжлийг ингээд төгсөөд ирсэндээ үнэхээр их баяртай байна. Биохимч бол ерөнхийдөө Кубын хамгийн алдартай мэргэжил. Яагаад гэвэл ингээд вакцин хийх тийм лабораторид ажилладаг мэргэжил. Тэгээд ерөнхийдөө бол лабораторид ямар төрлийн хүний биед хэрэгтэй им эсвэл вакцин энэ хийх талаар ингээд сурдаг байгаа. Тийм ерөнхийдөө мэргэжил одоо тийм хичээлүүдийг үзсэн байгаа. Кубын одоо үндэсний баатар Хоси Мартин одоо академик судлал академик байгуулахыг та одоо биднээс хүссээ.
Te has felicitado que nosotros puesto que nosotros creamos una cátedra de estudio José Martí. За таны одоо ингээд хүссэн чиглүүлгийн дагуу манай сургуулийн 53 багш нар нийлээд Хосе Марти судлалын актив байгуулсан байгаа. Entonces por la orientación de usted y nosotros fundamos una cátedra con 52 maestros. 53 maestros. 53 maestros de José Martí. Та өнөөдрийн энэ манай одоо суралцагчдад бас энд та бүгд хэлэхэд тэр араараа болоод Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн манай сургуульд татлах хийж байгаа 3 дугаар курсын оюутан багш нар байгаа шүү. Та бас хэлээд өгөөрэй. Bueno, y entonces aquí porque hablo sobre esa de fundación de la un poco de La cátedra. cátedra porque aquí Subjetivo. detrás está tratando de pasar de Манай оюутан багш нар бүгдээ босороо. estudiantes y los maestros que están que aquí está haciendo la práctica de la Universidad Nacional de Mongolia, qué está bien. haciendo práctica como maestro. Qué bien, qué bien. Entonces que también lo tramite esa idea a ellos. Та эдгээр оюутан залуус Хосе Марти үзэл баримтлалын талаар ингээд хэлж өгөөч. Que usted diga el concepto o el pensamiento un poco de José Martí. Bueno, ante todo, agradecer también la presencia de la profesora que ahora está caminando para allá, pero que es la presidenta, la jefa de la cátedra. Me da gracia porque está ella caminando encorvada, no sé por qué. За юуны өмнө тийм одоо удирдагч багштай. Sigue encorvada. No sé. Тэнхмийн удирдагч багштай одоо талархал илэрхийлье. La estoy saludando. Хотын хэсэг багшийг хэлээд багш вэ? Тий таньтай Бүгд алгадчих. Entonces, qué bien, ¿no? Que le dieron un aplauso antes de yo pedirlo, porque realmente la tarea es muy gratificante, pero a la vez es un gran compromiso, ¿no? Тийм тэгээ та нарыг багштай ингэж талархаж одоо алга турсанд маш их баярлалаа. Ягаад гэвэл танай одоо багшийн маань энэ хийж эхэлж байгаа энэ ажил бол тийм ээ одоо бас маш их чухал бөгөөд тийм ээ бас хариуцлагатай ажил юм аа. A los jóvenes, o casi creo que todas son mujeres, ¿no? Profesores que están aquí de la Universidad Nacional, les pido, ¿no? Además de que también se acerquen a la vida, obra y pensamiento de José Martí, que ojalá también en la Universidad Nacional de Mongolia se constituya una cátedra de estudios martianos. Тэгээ энд одоо энэ дадлага хийж байгаа тийм ээ их сургуулийн багш оюутнуудад тийм ээ бас хэлэхэд тийм ээ энэ одоо энэ José Martí техникийн юутай бас бүгдөө сонирхоо судлаа тийм ээ тэгээ мөн их сургууль дээрээ ч гэсэн бас ийм салбар нэгтгэл та нар боломж байгаа шүү. Bertolt Brecht habló de que hay hombres, ¿no? Que son buenos porque luchan un día, hay otros que luchan mucho tiempo y son mejores, ¿no? Pero hay otros que luchan toda la vida y que esos son los imprescindibles. Тийм тэгээд бол хүний амьдрал бол тийм ээ хүн бол өдөр тутамдаа одоо биднэрт бол одоо сорилт ингээд тэмцэж ажиллах тийм юу байдаг тийм ээ одоо амьдралын хэм хэмжээ тийм ээ мөн ингээд бас үргэлжлүүлэн тийм ээ ингээд зогсолтгүй бас хөдөлмөрлөх тэмцлэх тийм юу байдаг. Тэгэхээр амьдрал бол өөрөө ердөөсөө тасралтгүй тэмцэл юм тийм. José Martí fue un hombre que nació en Cuba. José Martí бол Кубад төрсөн. Pero un hombre de talla universal. Хэдийгээр одоо Кубад төрсөн боловч нь дэлхийн хүн болсон юм. De hecho se le dice el más universal de los cubanos. Тийм тэгээд одоо дэлхийн хамгийн их даяарчлагдсан хүний Куб хүний нэг гэж бол José Martí-г л нэрлэдэг. Y fue un hombre realmente excepcional, ¿no? Тэгээ энэ бол үнэхээр гайхалтай хувийнхаа хувьд. Y yo pienso que en la vida uno, sobre todo cuando está estudiando, y uno debe estudiar toda la vida, debe ir aprendiendo lo mejor que nos aporta cada una de las grandes personalidades de nuestras respectivas historias. Тийм би бол ингэж боддгоо гэхээр хүн бол одоо байнга суралцж байдаг тийм ээ бүх насаараа бид нэр суралцсан. Тэр дундаа бид нэр яг хөөхтөр энэ дэлхийн одоо энэ одоо агуу хүмүүсийн түүхүүдийг бол бид нэр маш их судалж мэдчих хэрэгтэй.
Habría, cuando conversamos con los miembros de la cátedra y con su jefa, hablamos de iniciar, por supuesto, los estudios de la vida de José Martí, por eso, ¿no? Por las diferentes etapas de su vida, lo que le aportaron a él, a su formación. Тэнхмийн эрхлэгч багш тэгээд мөн багш нартайгаа бид нэр одоо өчигдөр ярилцж байхдаа тийм ээ одоо хамгийн эхлээд одоо Хосе Марти судлалынхаа төвийн эхний юм нь бол одоо Хосе Марти өөрийнх нь түүхэн амьдралын түүхээс эхлэе гэж бол одоо бид ярилцсан байгаа. Y aprovecho para decirle aquí en público a la jefa de la cátedra, la profesora que nos acompaña hoy, que ya ayer estuve trabajando en el programa de conferencias del cual ella me solicitó un plan temático, ¿no? Тэгээд одоо энэ тийм ээ бүхний өмнө ингээд хэлэхэд бол одоо өчигдөр бол танай одоо багшийн тэнхний одоо багшийн хүсэлтээр тийм ээ би тэр эхний одоо хуралдаана тийм ээ Хосе Мартин амьдрал түүхээр бол эхлүүлнэ. Чуулганыхаа эхний бол ¿Qué edad tienen ustedes? Та нар хэдэн настай вэ гэж? 17, entre 17 y 18. Yeah. Bueno, yo pienso que lo primero que hay que aprender de José Martí es su compromiso con la patria, ¿no? Тэгээд та нар залуу байна. Тэгэхээр л одоо Хосе Мартигаас эхнээд нэг сурах юм бол эх оронч үзэл. Эх оронч байх бодолсон. Por supuesto que hay que aprender, y hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, del contexto histórico en que le tocó nacer, crecer. Тэгээд би энд бол яагаад энийг хэлхийнхээ өмнө бол энэ хүн яагаад тийм ээ одоо эх оронч үзлийг хэлж байгааг нэг юм бол энэ хүний одоо ямар түүхэн ямар үе төрсөн ажиллаж амьдэрсэн тэрийг бол бас мэдэх хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдөр бол энэ рүү орж би гүнзгий ярихгүй. Porque bueno, estaríamos hablando de una Cuba que en aquel momento era colonia de España. Тэр үед бол Куба орн бол одоо Испани колон улс байсан. Habría que explicarle también y conocer y estudiar qué cosa significaba ser una colonia de España. Тэгээд одоо нөгөө боолын нийгэмд байна тийм ээ гэдэг колон улс байна гэдгийг бол бас тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй болно тэгэхээр. ¿Qué derechos, no? Tenía Ямар эрх мэдэл вэ? la persona, Колон ард түмэнд тийм. qué se estudiaban, cómo se vivía. Сурдаг байсан, яаж амьдардаг байсан тэр колончлох зүйлсүүд тийм ээ. Pero podemos decir que, para que se entienda, resumirlo en decir que era un yugo colonial, es decir, ser colonia es prácticamente no tener ningún derecho porque los derechos los tiene la metrópoli, ¿no? Тийм тэгээд колон улс гэдэг чинь тэр одоо колончлын тэр хүнд ачаан тийм ээ яг тэр улсын иргэд бол ямар ч эрх мэдэл байхгүй яг тийм эрен үед хүн амьдарч байна. Y yo les decía, le preguntaba la edad porque José Martí desde niño comenzó a escribir. Тэгээд би та нарын насыг асуудгийн учирд юу вэ гэхээр бол одоо Хосе Марти маш жоохон байхасаа бичиж эхэлсэн. Y desde niño fue muy valiente. Тэгээд хүүхэд байхасаа энэ хүүхдийн одоо тийм ээ тэр эр зориг бол одоо ингээд шалгарч ийсэн энэ бусдаас. Y desde niño tenía valores éticos muy altos. Тэгээд тэр одоо хүүхэд байхасаа энэ хүний одоо ёс суртахууны тэр төлөвшлөл одоо маш тодорхой байсан гэж. Y si se dan cuenta, yo recurrentemente, es decir, vuelvo y hablo mucho de los valores éticos. Тэгээ ингээд би Хосе Марти маш олон тийм чанаруудыг бол ингээд тоочод ижил болно. Porque se puede ser un gran profesional en cualquier especialidad. Тэгээ та нар ямар ч мэрэгжил тийм ээ одоо шалгарсан мэрэгчлэнгүүд болж болно. Pero si no se tienen valores éticos, realmente prácticamente no eres nadie en la vida. Хэрв одоо ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээтэй байхгүй бол тийм ээ ямар ч одоо мэрэгжил бол хүнийг бол хүн болохгүй. José Martí escribió mucho. Энэ талаар бол одоо Хосе Марти маш их бичсэн. Ubíquense que vivió solamente 42 años y en una época que no había computadora, no había electricidad, no había aviones. Тэгээ энэ хүн бол тийм ээ одоо компьютер байхгүй, нис хонгоц байхгүй тийм ээ ийм одоо харанхуй нэгсэн хоцрогдсон одоо биднийхээр л 90 үед амьдэрсэн боловч тийм ээ энэ хүний үзэл бодол бол яаж өнөөдөр хүртэл амьдэрсаар байна тийм ээ. No había teléfono. Тэгээ утасч байгаагүй энэ хүний тийм. Sin embargo, escribió lo que se ha podido compilar en 27 tomos de este grosor, más o menos cada tomo, con 42 años solamente. Y además fue muy valiente.
una persona muy valiente. Тэгээ маш зоригтой. Y pensemos en esto solamente, porque pudiera estar hablando eternamente y sé que no tenemos mucho tiempo, pero pensemos nada más, ustedes que son jóvenes, en lo que les voy a contar ahora. Тийм тэгээд биднэрт бага хугацаа байгаа учраас би бол маш товчхон хэлэн. Гэхдээ та нар бол одоо залуу үе тийм ээ, залуучууд байгаа учраас бас нэг ганц хоёрхон зүйлийг одоо нэмэлт хэлье гэж бодож байна. Тийм. José Martí nació y creció, como les decía, en una colonia, es decir, quiere decir que la nación cubana, como se concibe hoy, el pueblo cubano como se concibe hoy, como se reconoce hoy, no existía todavía totalmente consolidado. Тэгээд одоо Хосе Мартин колоничлын үед төрсөн гэсэн тийм ээ, энэ өнөөдрийн байгаа Куб одоо тэр үндэстний тийм ээ, тийм эвлэрлийн тийм хүчтэй байх үеийн биш гэдгийг та нар одоо их сайн ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. La nación cubana nace y se forja precisamente en la lucha por la independencia, por la libertad, por la justicia social. Тийм Куб улс бол тийм ээ, Куб үндэстэн яаж бүрдсэн гэхлээр энэ одоо шударга ёс эрх чөлөөний тэмцэл байж тийм ээ, Куб гэсэн улс энэ хүний одоо тэмцэл бодол үргэлжилсэн учраас одоо Куб үндэстэн бий болох суурин тавигдсан гэж. Era una lucha, por supuesto, contra la metrópoli, en este caso España. Тийм энэ бол тухайн үедээ одоо хамгийн том одоо хүчрхэг гүрнүүдийн нэг байсан Испани тийм ээ, колоничлын эсрэг que oprimía a ese pueblo que estaba naciendo, que se estaba formando. Тэгээ энэ колони орон байна гэдэг бол одоо тусгаар улс биш тийм ээ. Тэгэхээр бол яг энэ үед одоо энэ Куб үндэстэн бүрлдэж эхэлсэн юм аа гэж. Hay que trasladarse a la realidad para entender lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de un pueblo que se va forjando, es decir, ya de personas que no son españoles, que nacieron en Cuba, pero que van albergando sentimientos patrios, es decir, de nacionalidad, de cubano. Тэгээ колон улсын нэг онцлог нь юу гэхээр энэ колон үндэстэн чинь яаж үүсчихин гэхээр тийм ээ, одоо энэ хүн бол Испани хүн байлаа гэхэд Кубд төрсэн Испани хүн байна тийм ээ. Одоо ингээд олон үндэстэн ингээд төрөөд байж тийм ээ. Тэндээс одоо тэр төрсэн газар ношрооныхоо төлөө яг тийм одоо үүсэж тийм ээ, их орно гэсэн тийм ээ, унсан газар шороогоо гэсэн. Тэндээс ингэж үүсэж байгаа гэдгийг бас та нар тий ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол нэлийн аялах тийм ээ, одоо түүх тийм ээ, газар зүй маш олон юмар та нар одоо энэ бол аялна гэсэн үг шүү тийм ээ. Ингэж эргэцүүлэн бодно гэсэн үг. Тий дотоод сэтгхүйн, гүн сэтгхүйн аяллыг хийнэ гэсэн үг. Ninguna lucha y ninguna formación de una nación es fácil. Siempre está llena de contradicciones, de luchas internas. Тэгээ аливаа улс орон үндэстэн бий болох тийм ээ, оршин тогтох гэдэг бол энэ бол тийм ээ, одоо тэмцлийн маш хэцүү шалгууруудыг л давдаг тийм ээ. Está también llena de conflictos, de hechos heroicos y de traiciones. Тийм тэгээ энд чинь одоо тийм ээ, юу яха баатарлаг үйсийн хажууд бас тийм ээ, нөгөө уралт тийм ээ, бие биенээ одоо урах тийм одоо бүхэл тийм ээ, сайн муу хоёрын тулаан явагдчихийдэг гэсэн үг. Y yo les digo todo esto porque José Martí, con 16 años, para que tengan una idea de la valentía que tenía ese en aquel momento niño, ¿no? Igual que ustedes, joven. Тэгээ би энийг хэлээд байгаагийн учир нь Хосе Марти 16 настай байхдаа fue capaz de hacer lo siguiente. тий дараах зүйлийг хийсэн байт. Había unos compañeros de estudios de él que se alistaron en unas fuerzas, casi que hoy se le diría fuerzas paramilitares españolas. Тэгээ тухайн ингээд хамт суралцж исэн групп одоо залууч хүүхдүүд тийм ээ, 16 та хүүхдүүд байж тээ, тэдний нэг хэсэг нь яасан гэхээр нөгөө Испани одоо айрамд бүртгүүлсэн байна. Y hay un compañero de clase que le escribe una carta a uno de esos jóvenes que se había, con la edad de ustedes, quizás más jóvenes que ustedes, que se habían alistado voluntariamente, le llamaban así los voluntarios, entre comillas, ¿no? Тэгээ энэ бол одоо та нарын үеийн л тийм ээ, та нараас дүү насны хүүхдүүд байна тийм ээ, 16 та. Тэгээд тэр одоо Испани зэрэгт юу яа гэдэг бол энийг сайн дураараа тийм ээ, эсэх тийм өргөдөл гаргасч. Y ya para esos jóvenes que albergaban sentimientos patrióticos, es decir, que ya se reconocían como cubanos, eso era un hecho de traición. Тэгээд нөгөө одоо Куб газар шороогоо бодож байгаа Куб гэсэн тийм
нөгөө хэсэг бүлэг хүүхдүүд яасан гэхээр энэ бол одоо урал тийм ээ гэж харагдсан. Porque es ponerte del lado del opresor, del invasor, del que te explota, del que no te reconoce. Тийм тэгээд яг л өөрийн чинь үнд одоо куб тэр хүн тийм ээ одоо иргэн гэдгээр хүлээж авахгүй тийм ээ боолжлын маягаар ингэж дарлаж байгаа тэр дарлагч ангийнхаа талд орт сэдний цэрэг болно гэдэг бол одоо эвлэршгүй тийм асуудал байсан. Y saben lo que pasó? Юу болсон гэж Esa carta que escribió su amigo cayó en manos de los españoles, de las autoridades españolas. Тийм Хосе Марти одоо тэр найз нартай загтал бичсэн тэр загтал нь одоо Испани тэр нөгөө цэргийнхний гарт нь орсон. Y por supuesto, para las autoridades españolas eso era un acto subversivo, ¿no? Тийм тэгээд яасан гэхээр энэ бол одоо тийм ээ Испани одоо цэргийнхэнд бол одоо байж болшгүй зүйл нэг тийм ээ тэгээд Y fueron a buscar, a apresar a ese amigo. тэр баривчилсан амигууд Хосе Мартин. Sí. Тийм найз юм тийм ээ баривчилсан Хосе Мартигийн найз. ¿Y saben lo que hizo José Martí? Тэгээ Хосе Марти юу хийсэн гэж Y piensen, ahora piensen todos ustedes, si cada uno de nosotros sería capaz de hacer esto que les voy a decir ahora. хүн бүхэн бодоорой та нараа одоо нэг найз чинь тийм ээ ингээд ийм хүчний эсрэг ингээд баригчаад байхад яах вэ гэд бодоод үзээрэй гэж. En el juicio, él dijo que él era quien había escrito esa carta, Тийм тэгээд no su amigo. одоо нөгөө найзын шүүх хурал болсон тэр шүүх дээр яасан тэр Хосе Марти босоод би энэ загтлыг бичсэн гэж найзаа хамгаалж болсон. Se imaginan qué grandeza, ¿no? Qué acto de valentía enorme. Тийм энэ бол одоо тийм ээ хүн чанарын ямар их том тийм ээ хэм хэмжээ гэж бид нэр хэм хэмжүүрвэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Porque eso era a sabiendas, ¿no? Conociendo que esa autoincriminación o autoacusación le podría costar hasta la vida Тийм. en la Cuba de aquel tiempo. Тийм тэгээ 16 таа байгаа энэ хүүхэд тийм ээ энэ өөрийгөө тий өөрийгөө шүүхэд ингэж өгөн энэний ард ирэх хор уршгийг бол энэ хүмүүс бүтэн одоо мэдж байгаа бүрэн мэдж байгаа. Y por esa razón, con 16 años, es decir, un año menor que ustedes, fue preso. Тий тэгээ 16 настайтай энэ хүүхэд яасан гэхээр шоронд суусан. Y fue condenado a varios años de trabajo forzoso. Тий тэгээд одоо нэлээд хэдэн жил тийм ээ одоо албадлагаар биеийн хөдөлмөр хийсэн гэсэн. Y saben lo que hizo Martí, y lo voy a dejar ahí. Voy a dejarlo ahí porque pudiéramos estar eternamente hablando de José Martí. Тэгээ Хосе Марти юу хийсэн гэж би ингээ асуулт тавиад ер нь дуусгая. Martí fue con mucho honor, con mucho orgullo, fue preso. Pero nunca dijo que el que había escrito la carta era su amigo, dijo que era él. Тий. Тэгээд энэ хүн одоо хөдөлмөр тийм ээ энэ шоронд ингэж байхдаа хизээч тийм ээ би юу яасан би бишээ миний найз гэдгийг хэлээгүй төвчж гарсан. Y tuvo que pasar varios años realizando trabajo forzoso. No sé si me entienden lo que eso significa, ¿no? Тийм тэгэхээр энэ одоо та нар тийм ээ одоо ингэ залуучууд тийм ээ ойлгож аваасаа тийм ээ та нар бодоод үзтээ энийг л би та нарт ингээд одоо та нарын тархинд ингээд үлдээмээр байна тийм ээ ийм тохиолдолд яах вэ хүн бүхэн тийм ээ Concretamente lo mandaron a una cantera a picar piedra. тийм Es тэгээд como se ve en las películas actuales que hacían los esclavos de los grandes imperios, que los ponían a picar piedra para la construcción. A él lo pusieron a picar piedra. чулуу зүсэх тийм ээ чулууны ажил уулан дээр одоо барилга барих юунд яадаг одоо юунуудыг тийм ээ жинхэнэ боолуудыг ажилуулдаг тийм юунд олон жил ажиллаж. Pero no, eso tuvo un gran impacto inclusive hasta en su salud, ¿no? Porque las condiciones de vida, de trabajo, era como un esclavo. Тийм тэгээд энэ ажлын нөхцөл тийм ээ шоронд байгаа хүний юу л яаж явах вэ тийм ээ тэр нь өөрийнх нь эрүүл мэндэд маш хортой нөлөөлсөн. Y lejos de amilanarse, lejos de acobardarse, Тийм тэгээд lo que hizo fue erguirse sobre esa gran prueba que le había puesto delante la vida. тийм тэгээ энэ хүн бол одоо энэ бүх хүнд хэцүү сорилтуудыг тийм ээ төвчээртэйгээр гарч чадсан. Y escribió, por eso le decía lo que hizo Martino, en vez de amilanarse, escribió, estando en presidio y después lo consolidó, una obra que les recomiendo que se la lean, que se llama El presidio político en Cuba. Тэгээд энэ хэцүү тэр шоронгийн амьдралд байхдаа энэ хүүхэд тийм ээ энэ 16-т энэ хүүхэд бууж өгөөгүй
одоо улс төрийн хоригдлын одоо хоригдлуудын тухай тийм ээ тийм бүтээлийг бичсэн байна. José Martí escribió mucho. Хосе Марти бол маш их бичсэн, маш их олон бүтээл бичсэн. Era un genio, una persona coincidía, un gran político, un gran revolucionario, un gran luchador por la independencia y por la libertad, pero también uno de los más grandes poetas y escritores de Latinoamérica, de Hispanoamérica, disculpen. Тэгээ Хосе Марти бол тийм ээ одоо цаг үеэр зогсохгүй тийм ээ одоо Америк, Кубээр зогсохгүй одоо Пан Америк гэдэг чинь тэнд байгаа бүх Латин Америкийн Испани хэлээр ярьж байгаа үндэстнүүдийг хэлж байгаа юм тийм. Тэднэр дээр бол энэ хүн бол хувьсгалж тэгээ их оронж ард зогсохгүй энэ бол агуух яруу найрагч юм. Fundador de un movimiento literario que se llamó o se llama el modernismo. Тэгээд одоо нөгөө шинэ урсгал модернизм гэдэг шинэ урсгалыг одоо утасхолын одоо үндэслэгчийн нэг нь болсон. Y si hacemos un salto, y lo dejo aquí lo que es la vida de Martí, yo los invito a que estudien, a que conozcan. Тэгэхээр та нарыг Хосе Мартийн юг ингээд амьдрал түүхээс судлаасаа гэдэг ингээд би энэ одоо түүхийн юг ингээд төр орхиод өөр сэтгэлөө орё. Servir siempre a su patria, a su pueblo. Тэгээд танараас одоо миний хүсэх юу гэвэл та нар эндээс жишээ аваад тийм ээ өөрийнхөө эх орны улс эх орныхоо төлөө тийм ээ бүтээлч сайн иргэн болосоо гэж хүсэж. Inclusive en un concepto mucho más amplio que también es martiano, que decía que patria es humanidad. Тэгээ Мартигийн хэлсэн үг гэдэг эх орн бол тийм ээ одоо хүмүүнлэг ёс гэсэн хүн байх ухаан. Эх оронч байна. Эх орн гэдэг бол өөрөө. Y si hacemos un salto en la historia de Cuba, el mejor discípulo que ha tenido Martí a lo largo de la historia es precisamente el comandante en jefe Fidel Castro. Тэгээд энэ одоо манай Хосе Мартийн үзэл бодол ингэж үргэлжлэлээр байгаа тэрний хамгийн шилдэг тийм ээ одоо шавийнхан нэг бол яхаарахгүй үзэл бодлыг үргэлжлүүлсэн хүн бол Fidel Castro. Que en el año de su centenario, es decir, en 1953, porque Martí nació en 1853. Martí бол 1853 онд төрсөн. Fue capaz de también a precio de sacrificar su vida si fuese necesario, emprender la lucha del pueblo cubano por su verdadera independencia y libertad. Тэгээ 1953 онд тийм ээ Кубын одоо тусгаар тогтнолынхаа төлөө тэмцэх тийм ээ тэр суурь нь бол одоо эхэлсэн. Y si les digo todo esto es porque precisamente después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 es que se logra en Cuba realizar los sueños martianos, los sueños de José Martí. Тэгээд энэ 1953 онд одоо суурь явсаар ингээ 1959 онд Кубын хосвол яасан тийм ээ энэ бол одоо Хосе Мартийн үзэл бодол үргэлжилсээр Кубын ард түмэн яасан байх нь эрхчлөг олж авч. Y quien realiza esos sueños de José Martí precisamente, bueno, por supuesto es el pueblo de Cuba, pero encabezado por Fidel Castro, que por cierto, en el 2026 estamos celebrando el centenario de su natalicio. Тэгээд энэ Хосе Мартийн энэ мөрөөдөл биелэлд одоо зогсоогүй Кубын ард түмэн тийм ээ тусгаар тогтнолоо олсон. За ингээд энэ одоо хувьсгалын манлайлагч тийм ээ удирдагч маань одоо энэ 26 онд 100 насных нь ой болж байгаа. José Martí escribió mucho sobre educación y fue un gran educador. Тэгээд Хосе Марти бол одоо боловсролын тухай бол маш их бичсэн. Тийм ээ хүмүүжил тийм ээ боловсролын тухай. Y si en Cuba hoy podemos decir con orgullo que prácticamente toda la población está alfabetizada y tiene un alto nivel de educación, es precisamente porque existió un José Martí, porque existió un Fidel Castro. Тэгээд Кубын өндөр боловсрол тийм ээ энэ хүрсэн амжилт тийм ээ Кубын ёс зүйтэй өндөр боловсролтой байх, иргэд байх энэ амжилтыг нь бол тийм ээ Хосе Мартийн үзэл түүнийг биелүүлсэн Фидел Кастрогийн үйл ажиллагаанаас бий болсон юм аа. Y si ustedes van a estudiar a Cuba es porque también existió un Martí y existió un Fidel. Тэгэхээр та нар Кубад очиж суралцахад тийм ээ тэнд бол нэг Хосе Марти бас Фидел Кастро байсныг бол одоо ойлгох баха.
creciendo. Кубус ороход яг миний үед бол айгу бас хэцүү байсан. Тэр нь яг юу гэхээр гэр бүлтэйгээ холбогдох одоо бид нар шиг ийм Wi-Fi одоо нөгөө юу бэ дата байдгүйсэн баггүй. Гэртээгээ бол би одоо бараг 1-2 сардаа нэг удаа ч мөн уцаар ярьдаг. Тэгээ дугаар авахд үнэтэй. Тэгээ байнга залгана гэж байхгүй. Гэр бүлтэйгээ байнгын харилцаа холбоо байдгүй байсан. Тэр бол нэг бас айгу хүндрэл байсан. За тэгээд тэрдээ одоо би яг энийг даван туулахад юу гэсэн гэхээр бас манай одоо найзууд одоо цуг сурж байгаа найзуудтайгаа цуг ингээл яг хичээл номоо хийгээл явж чадсандаа л одоо яг сорсон бол ганцаар байсан бол бас ер нь айгу хэцүү орхиод явах уу барих уу гэл айгу болсон. Тийм одоо амар одоо амар бас биш байдаг. Тийм. Ер нь бол ингээл тэр бол нэг айгу сүүлд бол 2015 оноос яг одоо нөгөө сүлжээтэй болоод шууд гэрийнхэнтэйгээ харьцдаг шууд алгад болдог болсон байхгүй. Тэрнээс бол тэр үртэл би тэгээд гэртээ тэр бол амар хэцүү. Ер нь бол яг 17 таа очсон хүүхдэд бол бүх юм ингээл амар их хаалттай юу болоод байгаа мэдэхгүй. Тэгэхэд одоо юу яаж байгааг мэдэхгүй үндэ мэдээ идрээ тэгэл яг телевизээр өнөөс харна. Тэр бас жоохон хэцүү байсан. Тэгээд мэдээж эхний жил 2 жил жоохон эхний асуудлуудаас тулгардаг байсан. Эхний жил 1-2 жилдээ бол жоохон урам амнаа тэгж байгаа явандаа ер нь бол гайг болоод ер нь тэгээд тэгээд тэгж байгаа ер нь бол тэгээд одоо юу гэдэг тасаад сураад ирсэн тийм. Тэрийгээ жоохон даваад өржүүл ер нь бол гайгүй байсан. Тэгэл ер нь бол найзуудтайгаас цуг байснаас нэг надад бол давуу тал бас байсан. Тэр бас ганцаараа болж бас зүг байгаа. Жаргал төсөлч байсан асуу. Суралцах хугацаанд бэрхшээлүүд мэдээж байсан байна. Түүнийг хэрхэн давуу тулсан байна? Ер нь хамгийн том бэрхшээл нь болохоор яг мэрэгжлийн хичээлийг спайл дээр үзэх байсан. Тэгээд бас дээрээс аягүй хол байх юм байсан. Тэгээд миний үед болохоор яг Wi-Fi гараад ирсэн байсан болохоор би бол гэрийнхэнтэйгээ 7 хоног нэг удаа холбогддог байсан. Тэгээд яг намайг оцсноос нэг жилийн дараа дата гарч ирээд тэгээд бол өссөн үедээ гэрийнхэнтэйгээ бол ярьдаг байсан. Тэгээд яаж даван туулсан бэ гэвэл манай куб багш нар бол аягүй тусалдаг байсан. Манай мэрэгжлийн хичээлийн багш нар аягүй гадаад оюутнуудаа аягүй ойлгодог. Тэгээд одоо жишээлбэл нийгэм тайлбарлаа гэхэд ойлгохгүй байх гэхэд бол манай багш арай удаанаар ярина. Эсвэл бүр ойлгохгүй арай хэлбэрчээр хэлж өгнө. Ер нь манай багш нар маань аягүй тусалсан мөн тэтгэлийг авдаг байсан, өөрсдөө хичээдэг байсан бол манай сургуульд ингээд өгдөг нь өөрөө манай сургуулийн үндэс зүйл. Энийг багш сурагчгүй бид нараас хүндэтгэж явж явах хэвээр. Тэгээд энэ боломж энэ тэтгэлийг авсан манай төгсөгч нартай баярлалаа. Өөрсдийнхөө үнэтэй цагаа бас энэ дүүнэртээ зориулаад энэ сайхан сургуулийнхаа өөрийнхөө дурсамжийг бүтээгээд тэгээд хүүхдүүдтэй бас дурсамж бүтээгээд зорилготой тэмүүлэлтэй авахт нь маш их нөлөө үзүүлсэн шүү. Та гуравтаа бас маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж эндээс бол кубын төгсөгчдийн холбоо байгаа. Та нар мань бас эртээ хүчтэй байх юм бол дараагийнхаа үе залгамжлаа ингэж явах байхаа. Энэ бол кубус бол Монголын ангаах ухааны салбарт маш том орон зайтай. Гэхдээ энийг бид нар орон зайг бол үлдээхийн тулд хамтдаа хүчтэй юм нэгтэй байх хэрэгтэй. Тийм учраас би бас төгсөгчтэй байсан. Та нар минь хоорондоо бие биенээ дэмжиж цул байгаарай гэж бас хүссэн байгаа. Тэгээ энэ бол мэдээж улам өргөжих байх гэдэгт итгэлтэйгээ яагаад тэгэхээр бид нар дөнгөж сайхан та хэдийн зураг байгаах энэ коридор та 2005 оноос хойш тэтгэлгээр явсан хүмүүсийнхээ зургуудыг байршуулсан дүүнийг нь бас харчих гэж бодоод тийм элчин сайд бол хийсэн. Энэ цаашаа нэлээд тийш явна гэсэн. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн жил манайд бол 2 тэтгэлэг өгсөн. Энэ жил бол дахиад 2 тэтгэлэг өгсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас элчин сайдтай маш баярлалаа. Энэ бол биднээс боломж шүү. Засгийн газрын 5 тэтгэлийн 2-ын 10 жилийн сургуульд өгнө гэдэг бол биднэрт маш их итгэл найдвараа тээж байгаагийн үр дүн. Манай төгсөгчд бас маш сайн сурж байгаа үр дүн шүү. Магадгүй та нар маань сур төгсөөгөө энэ тэтгэлгийг биднэрт өгөхөөсөө эргэлцсэн. Тэгээд тийм учраас өнөөдөр бидний итгэлийг дагаад залхамжлалыг маш сайн авч явж байгаа бүрнээдээ бас баярлалаа. Миний хамгийн анхны явуулсан захирал болсноос хойш хамгийн анхны явуулсан төгсөгч маань одоо бусд нь болоод яг тэнд суралцж байгаа. Тэгээд энэ жилийн 2 тэтгэлгийг бас
12 дугаар ангийнхаа амгаахын чиглэлд одоо суралцж байгаа хүүхдүүдэд зарлана. Одоо нийлээд одоо өсөлтөж байгаа юм байна гэж харлаа. Тэгээ хоёр тэтгэлэг байгаа. Нэг нь бол амгаахын чиглэл, нөгөөх нь бол өнгөрсөн жил бид нэр бол Монголын боловсролд олон жил ажилласан хүмүүс. Тэгэхээр Монголын боловсрол буюу нийгэмд маань хамгийн их одоо асуудал үүсгэж байгаа зүйл бол та бүхэн сонсож байгаа даун, аутизм гэдэг ямар нэгэн байдлаар нийгэмшгүй, хоцрогхон үүднээс янз бүрийн өвчлүүд их гарч байгаа. Энд бол Монгол улсын амгаах бас бэлэн биш байгаа. Бидний үед социализмын үед бол тодорхой хэмжээгээр бэлддэг байсан. Тусгай хэрэгцээд багш гэх. Тэгэхээр хоёр дахь мэрэгчд бол хоёр дахь тэтгэлэг бол тусгай хэрэгцээд багш буюу өнгөрсөн жил төгссөн Нандин Эрдэнэ гэдэг манай төгсөгч байгаа. Тэгээ Нандин Эрдэнэ төгсөгч байгаа партнер болгоод хослоод явбал бас цаашаа төгсөж ирээд Монгол улсынхаа боловсрол Монголынхаа нийгэмд бас үнэтэй хувь нэмэр оруулах болов ийм бодлогын чанартайгаар бас сургууль нь энэ хоёр тэтгэлгийг бол сонгосон байгаатай бас энийг бас элчин сайдтай хэлсэн байгаа. За тэгэхээр та нэр өмнө нь хоёр их байгаа шүү гэдэг бас хэлье. Тэгээ бүгдээрээ элчин сайдтай болон Коби арт түмэнд яг тэгэхээр Коби арт түмний хөрөнгөөр сурж байгаа $80,000 гэдэг чинь хэдэн төгрөгөө $80,000 хэдэн төгрөгөө бараг 400 тийм учраас энэ их одоо арт түмний бас бидний ярьдгаар бол арт түмнийх нь мөнгө байгаа. Энэ нь өөрөө хүмүүнлэгийн дэлхийн иргэдэд зориулсан арт түмний итгэл найдвар явж байгаа. Тийм учраас сурсан нэгд итгэлэг авсан хүн бол заавал төгсөх ёстой, төгсөхдөө мундаг, чадвартай болох ёстой. Тэгээ бид нартаас итгээд хоёр тэтгэлгээ өгсөн Коби арт түмэн болон Коби элчин сайдтаас талархал илэрхийлээд халуун алгад шилдэг өгье. Кобос болон манай хоёр орны найрамдал харилцааны талаар бэлтгэсэн бэлтгэлээ танилцуулахад бэлэн болоод байна. Кобос бол газар зүйн байрлалын хувьд Америкийн их газар болон Атлантын далайг холбох стратегийн чухал зэгт оршдог. 1959 оны хувьсгалаас хойш Угус өөрийн гэсэн өвөрмөц нийгмийн тогтолцоог бүрдүүлж ирсэн билээ. Кобийн нийслэл Хавана хотод очиж үзэхэд яг л цаг хугацаа зогсон мэт мэдрэмж төрдөг. Учир нь гудамжаар нь 1950-ад оны Америк машинууд дахилдаж колоничлалын үеийн барилгууд нь Испани маягийн чамин хизээрээ гайхуулдаг. Энэхүү үзэмж нь Кобигийн хамгийн өвөрмөц аялал жуулчлалын бүс болгодог. Мөн газар нутгийн хэмжээ нь 110,992 км2 бол хүн амын тоон 2023 оны байдлаар 10,985,974 хаамтай. Кобийн соёл бол Испани гаралтай, Европчууд болон Африк гаралтай иргэдийн олон зуун жилийн уусан нэгдмэл байдал юм а. Тэдний хөгжим бол зүгээр нэг аял биш, харин амьдралын хэмнэлэн байдаг. Сальса, сон, румба зэрэг бүжгийн урсгалууд нь Кобиний цоглог эрч хүчтэй байдлыг илтгэдэг. Мөн тэд спортлог үндэстэн. Бейсбол бол тэдний үндэсний спорт. Олимпик дэлхийн тавцанд Кобийн боксчид ямар ч улсын тамирчдад хүчтэй өрсөлдөгч болж чаддаг. Гэхдээ Кобийн хамгийн том бахархал бол боловсрол эрүүл мэндийн тогтолцоо юм а. Тэд хөгжиж буй орон хэдийч бичиг үсэг тайлбарлалт тараад хэд дээгүүрт орж ангаах ухааны салбарт биотехнологи хар тавдрын судалгаагаараа дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөж чадсан байна. Монгол улс бүгд 8 дахь Коби улстай 1960 оны 12 дугаар сарын 7-нд дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Монгол улс бол Кобиг хүлээн зөвшөөрч харилцаа тогтоосон Азийн анхны орнуудын нэг билээ. Хэдийгээр газар зүйн хувьд бид асар хол хідээж социализмын он жилүүдэд хоёр улс үзэл суртал найрамдлалын хувьд маш татан байсан. Өнөөдөр ч энэхүү харилцаа хүлдэж хоёр улс олон улсын байгууллагуудын хүрээнд бие биенээ тууштай дэмжиж ирсэн. Монгол залуус нэгдсэн хамгийн том боломжуудын нэг бол Кобийн засгийн газрын тэтгэлэг юм а. Кобос 1963 оноос өдийг хүртэл Монгол залуус ангаах ухаан, биологи, спортын чиглэлийн тэтгэлэг олгосоор байна. Кобийн тал сургалтын төлбөр, байр хоолны зардлыг дадаг бөгөөд энэ нь Монгол залуус дэлхийн хэмжээний боловсролыг үн төлбөргүй эзэмших ховор боломж юм а. Одоогийн байдлаар 170 гаруй Монгол оюутан Кобид төгсөж эх орондоо Испани хэлтэй нарийн мэргэжлийн эмчнэр болон ажиллаж байна. Кобос
өөрсдөө эдийн засгийн хоригт байсан хэдий ч Монгол залуусд боловсролын үе талхаа нээж харамгүй тусалж ирсэн билээ. Энэхүү харилцаа зөвхөн улс төр эдийн засгийн харилцаа бус хүн хүний гэсэн шин сэтгэл харилцан итгэлцэлээр тогтсон алтан гүү юм а. Бидний найрамдал Карибын тэнгисийн давлгаа мэт тасралтгүй билээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.